Okay, now which are the operations we are interested? We are interested in various arithmetic and logic operations from the system. Okay, system performs various arithmetic and logic operations on where it performs it on data. So which data? That data which we have to apply to the system. Means in short, it is clear that we have to give the input to the system and we are expecting output. Okay, now but what happens? There are different ways that we can give the data to the system. Now which are these different way? These nothing but the addressing modes. Okay, now first addressing mode is nothing but immediate addressing. Now in this type of addressing we are applying data, means we are giving data directly in the instructions. Okay, system works according to the instructions we are giving to the system. If we want to see, if I have given you one robot, and if you want, it is a kind of pick up robot which pick up one object. Okay, so you have to give the instruction that pick that object, you have to give the instruction that keep that object somewhere else. Okay, so means what? Anyhow you are, means user are the controller who controls the system. Okay, similarly we are giving the data to the system on which we want to perform the operations. Now there are different ways in which we are giving the data. In the first way, okay, we are instruct our system through the instructions. Okay, as we have already seen that there are number of instructions. In the upcoming part we are going to see each and every instructions. Okay, there are 74 instructions supported by 8085. Okay, means we are instructing our system according to our instructions. System performs or system do the operation on the data. Now in the manner in which we are giving the data is called as addressing mode. Now there are different ways. In the first case, that is in immediate addressing mode, we are giving data in the instruction itself. Now see this. See, if we want to move the 20 value into the C register, okay, means what? Means we have writing one instructions, that is MVI C, 20. It is not F, it is H actually. Okay, so that is hexadecimal. So see, means I have to move, means which operation I have to do? I have to assign value 20 to the C register. Okay, so if I am going for the immediate addressing mode, in that case I am writing that value in the instruction itself. So that is nothing but immediate addressing mode. Okay, now second, register addressing mode. In such type of addressing mode, means anyway we have to give the data. So in case of register addressing mode, we are saving the data into the register and we are mentioning the name of register in the instruction. Okay, म्हणजे आपण काय करतोय, आपल्याला एनी हाऊ सिस्टीमला डेटा द्यायचा आहे. मग आपण काय करतो इथं बघा, जो डेटा आहे तो आधी रजिस्टर मध्ये सेव्ह करतो आणि त्या रजिस्टरचं नाव इन्स्ट्रक्शन मध्ये मेन्शन करतो. ओके, आता असं का करतो हे जसं आपण पुढचे पार्ट्स बघत जाऊ तसं तुम्हाला क्लिअर होईल. आता फक्त हे काय आहे ते समजून घ्या. रजिस्टर ॲड्रेसिंग मोड मीन्स व्हॉट? इन द रजिस्टर ॲड्रेसिंग मोड we are copy or we are saving the data into the register and we are mentioning that register name into the instruction. Okay, means what? If I want to assign 05 to a register, okay, so I am not directly giving 05 value to a register. If I am using register addressing mode, then what I have to do? I have to save 05 into some another register called as B register. For example, you can use any register. We are having 6 general purpose register. Okay, B, C, D, E, H, L. You can use any register out of this 6 register. Here I have used B register. Okay, so anyway I have to give 05 value to A. If this is a register addressing mode, then what I have to do? I have to save that 05 value into any register called as a B register and I have to mention that register name in the instruction. So what is my instruction then? Move A comma B. Means what? Whatever the value present in B register, it get moved to the A register. Now what is the value? Here is the 5. So what value assigned to A? 5.
So 05. So after execution of this instruction, what is the value of A? It is the 05. समजलं का? हॅलो हॅलो, येस मॅम. बाकी सगळ्यांना ठीक आहे. आधी 5 बघू आपण आणि मग firstly we have seen all the register addressing modes and then we will go to for your questions. Okay, next. Third is a direct addressing mode. In this type of addressing mode, we are anyway we have to give the data. So if this is a direct addressing mode, then what we have to do, we have to save this data into one of the memory location. Now you tell me how many memory location we are having, as we are having 16 address lines. Now you tell me how many locations we are having. 64K. 64K, that is 0002, or what we can say 02. ओके, समजतंय? आपल्याकडे 64,000 लोकेशन्स अवेलेबल आहेत. जर मी 01st लोकेशन म्हटलं तर माझ्याकडे टोटल किती लोकेशन्स अवेलेबल झाले? 02639999. समजतंय ना? मग या एवढ्या लोकेशन पैकी कुठल्या तरी एका लोकेशनला मी काय करणार, माझा डेटा सेव्ह करणार. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव सेव्ह माय डेटा ॲट लोकेशन 3003. What is the data there? For example, 08H. H is the hexadecimal value. So at this moment, don't consider this. When we start the instruction set, I will clear what is the H means and how we can treat this H. So meanwhile, you just consider the value 08. Okay. So see, if it is a direct addressing mode, then how I can give the data to the system? I have to save that data to memory location. Okay, I have to save this data to one of the memory location. As we are having 16 address lines, we are having total 64K memory locations. So out of that 64K memory location, at any one location I can save my 8-bit data. Okay, now see, if I want to implement the direct addressing mode, then what I have to do, I have to mention, if I have writing some other instruction, that is LDA 3000. Now what is, if I have written this instruction, then what is it means? It means that whatever the value, LDA means load, LD for load, accumulator. Okay, accumulator ला लोड करा. कुठून लोड करा? ऍड्रेस, म्हणजे जी व्हॅल्यू दिली आहे तिथं, म्हणजे 300 या लोकेशनला जी व्हॅल्यू स्टोअर आहे ती accumulator मध्ये लोड करा. मग आता 300 ला तुम्ही सांगा आपण काय सेव्ह केलेलं आहे? कोणती व्हॅल्यू सेव्ह केली आपण? 08. म्हणजे आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ धिस इन्स्ट्रक्शन, what is the value of A? A become 08. कळालं का? हॅलो, ओके. सो डायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड मध्ये आपण काय करतो, तर जिथं आपली व्हॅल्यू स्टोअर केलेली आहे त्या व्हॅल्यूचं जे काही मेमरी लोकेशन आहे ते इन्स्ट्रक्शन मध्ये यायला पाहिजे. समजतंय? सी, परत एकदा बघा. इमिजिएट ऍड्रेसिंग मोड मध्ये मी काय केलं, जी व्हॅल्यू मला ऍक्सेस करायची आहे ती डायरेक्टली मी इन्स्ट्रक्शन मध्ये मेन्शन केली. समजतंय? म्हणजे जेव्हा मायक्रो प्रोसेसरला माझी ही इन्स्ट्रक्शन मिळेल तेव्हा हा पार्ट अपकोड झाला की कुठलं ऑपरेशन करायचंय, कुठलं करायचंय, MVI म्हणजे मूव्ह करायचंय. कुणावर करायचंय, तर ह्या आहे डेटावर. म्हणजे काय मूव्ह करा, काय 20 व्हॅल्यू सी मध्ये मूव्ह करा. म्हणजे मला जी व्हॅल्यू ऍक्सेस करायची ती मी इन्स्ट्रक्शन मध्येच जर मेन्शन करत असेल तर त्याला काय म्हणायचं, इमिजिएट ऍड्रेसिंग. दुसरं, रजिस्टर ऍड्रेसिंग मोड म्हणजे काय, की इथं मला जी माझा जो काही डेटा आहे किंवा जी काही व्हॅल्यू आहे ती मी आधी एखाद्या रजिस्टर मध्ये सेव्ह करते आणि त्या रजिस्टरचं नाव मी इन्स्ट्रक्शन मध्ये जर टाकत असेल तर त्याला काय म्हणायचं, रजिस्टर ऍड्रेसिंग मोड. ओके. थर्ड इन्स्ट्रक्शन, डायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड. याच्यामध्ये काय असतं बघा, या अशा टाईपच्या ऍड्रेसिंग मोड मध्ये आपण जिथं तुमचा डेटा स्टोअर केलेला आहे तिथलं मेमरी लोकेशन जे आहे ते इन्स्ट्रक्शन मध्ये मेन्शन करतो. आता आपला डेटा फॉर एक्झाम्पल 08 होता, कुठल्या लोकेशनला सेव्ह केला होता, 3000. मग आपण काय करतो, इन्स्ट्रक्शन मध्ये डायरेक्टली ते लोकेशन मेन्शन करतो. 3000 म्हणजे आपल्याला काही 300 ही व्हॅल्यू लोड करायची का नाही,
ही व्हॅल्यू म्हणजे काय असणार आहे, ऍड्रेस असणार आहे आणि त्या ऍड्रेसला जी काही व्हॅल्यू स्टोअर केलेली असेल ती व्हॅल्यू काय होईल, लोड होईल. सो अशा टाईपचे ऍड्रेसिंग जे काही मोड असतात त्याला काय म्हणायचं, डायरेक्ट ऍड्रेसिंग. आता जर मी 3च शब्दात लक्षात ठेवा म्हणलं तर इमिजिएट मध्ये तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं, जो काही डेटा आहे तो डायरेक्टली इन्स्ट्रक्शन मध्ये येणार. रजिस्टर ऍड्रेसिंग मध्ये काय असेल, आपला डेटा ज्या रजिस्टर मध्ये आहे त्या रजिस्टरचं नाव इन्स्ट्रक्शन सेट मध्ये येणार आणि इनडायरेक्ट ऍड्रेसिंग आणि डायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड मध्ये काय, आपला डेटा ज्या लोकेशनला, ज्या मेमरी लोकेशनला सेव्ह आहे ते लोकेशन तुमचं इन्स्ट्रक्शन मध्ये मेन्शन होणार. आता मला सांगा हे 3 पार्ट कळाले का? चॅटबॉक्स मध्ये सांगा, सगळ्यांनी सांगायचं. एक जरी असं असेल की त्याला नाही कळालं तर आपण परत एकदा रिपीट करू, कारण की हे खूप महत्वाचं आहे. इथून पुढचा पूर्ण इन्स्ट्रक्शन सेटला तुम्हाला या 5 पैकी कुठला तरी एक ऍड्रेसिंग मोड यूज करायचा आहे. सो फास्ट मला रिप्लाय द्या सो दॅट वी कॅन गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, शंतनू only said yes. What about others? श्रद्धा, पायल, ओके, पूजा, सौरभ, किशोरी, शुभम, स्नेहल, ओके, विशाल, शिवानी, वैष्णवी, ओके, यस. चला बाकीच्यांनी फास्ट सांगा, मला समजलंय का नाही. नसेल तर नाही म्हणा, आपण रिपीट करू. संगीता, यस, ओके. ओके, सो होप सो सगळ्यांना बऱ्यापैकी कळाले. मीनवाईल जरी तुम्हाला असं वाटलं की नाही कळालं तर विचारू शकता. नाव नेक्स्ट, नाव व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट. ओके, थोडा सी, indirect addressing mode means here we are given the data indirectly. Now before that you have to understand the meaning of M. Okay, in microprocessor or in microcontroller this word frequently come. Which word? That is only M. M stands for memory location. Okay, now you tell me memory location. As we know that address lines is of 16 bit. Okay, so memory location is also 16 bit long. So आता इथं तुम्हाला समजायसाठी मी एक शॉर्टकट ट्रिक सांगते. इथून पुढे काय लक्षात घ्यायचं, आता आपण हेक्साडेसिमल मध्ये वर्क करतोय. मायक्रोप्रोसेसर, whatever the operations done by the microprocessor, we are going to represent it on hexadecimal value. Now see, if there are any number containing 2 digit like 56, 32, 07, 26, okay, these are the 2 digit number. It is treated as 8 bit. Okay, it is treated as 8 bit. Means if I have told you that represent 56, then how you can represent 4 bits for 5 and 4 bit for 6. See how I can represent 5, 0, 1, 0, 1. How I can represent 6, 0, 1, 1, 0. So the representation of binary words is very easy in terms of hexadecimal number. If you are going for the decimal, then you have to take it like 2 raised to 2, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5. Okay, which is very complicated. So whatever the operations we are going to use, means not only we, everywhere, whatever the operations done by the microprocessor, the data is always represented in terms of H. Okay, while doing the programming also in key of microprocessor, you have to intentionally mention H. H means if we have mentioned H in the front of number, then it will treat it as hexadecimal. So if we want to represent 32, now you tell me how you can represent 32 fast. Okay, 0011, 0010. Now if there is anyone who cannot understand this, then you have to go for the previous slide where we have to represent the 1248. Okay, so this is the weightage, this is the weightage we are use. If we want to represent 5, how we can represent 4 plus 1? So these 2 bits are 1, remaining 0, 0. If we want to represent 6, see in this code how we can represent 6, 4 plus 2, 6. So middle 2 bits are 1, remaining 0. Now in this manner you have to represent 32. Now how you can represent 3? See, 2 plus 1, 3. So these 2 bits are 1, remaining 0. Now 2, only this bit should be 1. So 0, 0, 1, 0. Now in this manner you tell me for the 07.
Okay, now you tell me for the 0 2 6 fast. Hello, hello, hello. Very good. 0 0 1 0 0 0, sorry, 0 1 1 0. Okay, so what you have to represent means what you have to remember, if there is a 2-digit number, then it is 8-bit number. Okay, now if there is a 4-digit number, means what, if it is number like 3 4 4 5, it is a 4-digit, means it is a 16-bit number. How we can represent this manner? Okay, so now we are in the indirect addressing mode. See, in this mode, the data is transferred from one register to another by using address pointer pointed by the register. आता हे कुणालाही कळालं नसणार आहे मला माहिती आहे. आता याचं मीनिंग काय बघा. सी, I will take new slide. Okay, see. Now see, M म्हणजे काय, memory location. So whenever there is a M, you have to represent 16-bit data. हे कळालं का आधी मला सांगा. फास्ट. हॅलो, रिप्लाय देत चला. हॅलो, आवाज येतोय का? हॅलो, हॅलो, पूजा, स्नेहल, श्रद्धा. हो मॅडम. ओके, सी, इथून पुढे लक्षात काय ठेवायचं, एम जेव्हा येतं भेटायला तुम्हाला, तेव्हा एम म्हणजे काय असतं, मेमरी लोकेशन. मेमरी लोकेशन कोण सांगतं आपल्याला, ऍड्रेस लाईन सांगतात. ऍड्रेस लाईन्स किती आहेत आपल्याकडं, 16 बिटच्या आहेत. ओके, means what, whenever want to represent any memory location we need to use 16 bit. हे कळालं का सांगा. येस मॅम. ओके, मी परत एकदा रिपीट करते, काय आहे बघा. इथून पुढे जेव्हा वर्ड एम येईल, याचा मीनिंग काय असतो, एम म्हणजे मेमरी लोकेशन. मेमरी लोकेशन कोण पॉइंट आउट करतं, ऍड्रेस लाईन्स. आपल्याकडे ऍड्रेस लाईन्स किती आहेत, 16 बिट्स लॉंग ऍड्रेस लाईन्स आहेत. आपण फीचर मध्ये ऑलरेडी बघितलंय. सो इथून पुढे मला जेव्हा कुठलं एखादं मेमरी लोकेशन दाखवायचं असतं, मला किती बीट रिप्रेझेंट करावे लागतात, 16 बीट. पण ते 16 बीट जर मी एच यूज करत, हेक्साडेसिमल मध्ये करत असेल, तर मला किती बीट लागतात, 4 बीट. हे कळालं का, येस ऑर नो. थोडी कन्सेप्ट आहे इथं, जरा कॉम्प्लिकेटेड कन्सेप्ट आहे. सो परत एकदा बघा, एम म्हणजे काय, तर मेमरी लोकेशन. ओके, मेमरी लोकेशन मीन्स व्हॉट, मेमरी लोकेशन्स म्हणजे काय, जे काही मेमरी मध्ये आपण वेगवेगळे सेक्टर केलेले आहेत. टोटल आपल्याकडे किती मेमरी लोकेशन्स आहेत, 64K आहेत ना. ते मेमरी लोकेशन ऍक्सेस करायला आपल्याकडे काय अवेलेबल आहेत, ऍड्रेस लाईन्स आहेत. आपल्याकडे किती बीटच्या लॉंग ऍड्रेस लाईन्स आहेत, 8 बीट मीन्स ऍड्रेस लाईन्स आहेत. ओके, पण हे 16 बीटच्या ऍड्रेस लाईन्स आहेत. नाव 16 बीट ऍड्रेस लाईन्स मी कशासाठी यूज करू शकते, एखादं मेमरी लोकेशन पॉइंट आउट करायला. यस, माझी जर ऍड्रेस व्हॅल्यू अशी असेल, फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा 0000000, म्हणजे मी कुठलं लोकेशन ऍक्सेस केलं, 0, म्हणजे फर्स्ट लोकेशन ऍक्सेस केलं. ओके, माझी जर ऍड्रेस व्हॅल्यू अशी असेल, याचा अर्थ काय, मी सेकंड लोकेशन ऍक्सेस केलं. समजतंय. सो असे मी किती ऍक्सेस करू शकते, जर मी 0 पासून स्टार्ट केलं तर 63999. तुम्हाला समजायसाठी आपण कन्सिडर करू की हे पहिलं लोकेशन आहे. तर मी असे किती लोकेशन ऍक्सेस करू शकते, 64K लोकेशन ऍक्सेस करू शकते. ओके, म्हणजे कोणत्या लोकेशनला डेटा पाठवायचा हे कोण सांगतं, ऍड्रेस लाईन सांगतात. मग ऍड्रेस लाईनची व्हॅल्यू जशी आहे त्याच्यानुसार ते लोकेशन रीड किंवा राईट केलं जाईल. ओके, आपण हे ऑलरेडी बघितलेलं आहे. मग आता इथं काय कन्सेप्ट आहे, तर इथं आता हे दरवेळेस मला 16 रिप्रेझेंट करायला अवघड जातं, म्हणून मी काय करते, मी कुठली सिस्टीम यूज करते, मी हेक्साडेसिमल यूज करते. आता हेक्साडेसिमल मध्ये जर मला पहिलं लोकेशन म्हणायचं असेल तर मी फक्त काय म्हणते, 001 म्हणते. म्हणजे काय, या 0 साठी मी काय लिहिलं, हा 0 लिहिला. या 40 साठी मी काय लिहिलं, हाफ एक 0 लिहिला. या 0 साठी काय लिहिलं, हे लिहिलं. आणि या
ह्याची पूर्ण व्हॅल्यू जर काढायची म्हणली तर काय आली ही. म्हणजे जिथं मला 16 बीट रिप्रेझेंट करावे लागत होते, म्हणजे मला जर इन्स्ट्रक्शन लिहायची झाली आणि मला जर सांगायचं झालं की सेकंड लोकेशनला हा डेटा सेव्ह करा, तर मला जर डेसिमल, आपण नॉर्मल सिस्टीम यूज करत असू तर मला एवढी सगळी मेन्शन करावे लागत होते. मग हेक्साडेसिमल मध्ये काय झालं, मी 4च बीट यूज करून ऍड्रेस देऊ शकले. आता आणखी क्लिअर करायचं असेल तर कन्सिडर, आणखी एक एक्झाम्पल कन्सिडर करा की तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल 56th लोकेशन ऍक्सेस करायचंय. ओके, सो तुम्हाला जर 56th लोकेशन ऍक्सेस करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं, हेक्स मध्ये आपण म्हणजे काय व्हॅल्यू देणार बघा. म्हणजे आणखी सोपं सांगते, कन्सिडर करा की तुम्हाला 7th लोकेशन 00000000000111. याचा अर्थ काय की तुम्ही कोणतं लोकेशन ऍक्सेस करताय म्हणजे तिथे रीड करताय किंवा राईट करताय. तर 7th लोकेशन, कसं 7th लोकेशन, ह्याची व्हॅल्यू काय येणार 0, ह्याची 0, ह्याची 0 आणि 111 म्हणजे आपल्याकडे काय 8421 नी 7 व्हॅल्यू आली. ओके, ती जर लक्षात येत नसेल तर लगेच तिथं आपलं वेटेज लिहून घ्यायचं. ओके, आता बघा या वेटेज नुसार कसं येईल, 0 हे 3 बीट 1 आहेत म्हणजे 4, 5, 6 आणि 7. म्हणजे कुठलं लोकेशन आपण ऍक्सेस करतोय, 7th लोकेशन ऍक्सेस करतोय. पण हे मला सिस्टीमला सांगायला मला किती लिहावे लागले बीट्स, मला 16 बीट लिहावे लागले. कुठं, डेसिमल मध्ये. मग मला ते रिप्रेझेंटेशन इझी करायचं असेल तर मी फक्त काय म्हणते, हेक्साडेसिमल मध्ये असं म्हणते. ओके, 0007. म्हणजे काय की मी इनडायरेक्टली सिस्टीमला काय दिलं, हीच व्हॅल्यू दिलेली आहे, फक्त रिप्रेझेंटेशन मी काय केलंय त्याचं वेगळं केलेलं आहे. म्हणजे इथून पुढे काय लक्षात ठेवायचं, मला जर मेमरी लोकेशन एक्सप्लेन करायचं असेल तर मला किती, आय रिक्वायर 4 बीट्स. ओके, why 4 bits? Because we can represent these 4 bits in terms of 16 bits. हे कळालं का सांगा, yes or no? हॅलो, येस. सगळ्यांना येस मॅम. ओके ना. आता तुमच्यासाठी क्वेश्चन आहे, आता मला लोकेशन, मेमरी लोकेशन ऍक्सेस करायचंय. मग मला मेमरी लोकेशन ऍक्सेस करायला किती बीटची गरज आहे, 16 बीटची. ओके ओके, मग हे 4 बीट तुम्ही आता काय एक्सप्लेन केलं मॅडम, तर हे 4 बीट जस्ट रिप्रेझेंटेशन एक्सप्लेन केलं की जस्ट रिप्रेझेंटेशन एक्सप्लेन केलं की हे 4 बीट तुम्ही लिहिताना असं लिहू शकता. म्हणजे तुम्हाला जर 7th लोकेशन सांगायचं असेल तर तुम्हाला ऍड्रेस लाईन्स अशा असाइन कराव्या लागतात. ओके, सो म्हणजे तुम्हाला 7th पाहिजे म्हणून तुम्ही फक्त ऍड्रेस लाईनचे हे 3 बीट 1 करणार, बाकीच्याचा विचार करणार नाही असं नाही. आपल्याला आयदर ते 0 आहे का 1 हे मेन्शन करावं लागतं. म्हणजे जर मला सांगायचं झालं सिस्टीमला की 7th लोकेशनचा डेटा घे, तर मग मला काय करावं लागतं, ज्या माझ्या पिन डायग्राम मध्ये ऍड्रेस लाईन्स आहेत, कुठं आपण बघितलेलं बघा इथं, सी इथं, तर A0, मग आता आपलं A0 बीट आणि A1 A2 हे 3 1 1 येणार, बाकीचे पुढचे सगळे बीट काय येणार आपले 0 येणार. ओके, कशावरून, हे आता आपण इथं डिराइव्ह केलंय. ओके, सो आता मग हे जे काही आहे ते रिप्रेझेंटेशन झालं 4 बीटचं. नाव मला जेव्हा मेमरी लोकेशन ऍक्सेस करा म्हणून सांगावं लागतं, मला किती बीट लागतात त्याच्यासाठी, 16 बीट लागतात. पण माझा एखादा एक रजिस्टर जर मी तुम्हाला दिला, फॉर एक्झाम्पल बी रजिस्टर दिला, हा किती बीट सेव्ह करू शकतो, 8 का 16? साईज काय आपण जनरल पर्पज मध्ये बघितले ऑलरेडी, इच रजिस्टर कॅन स्टोअर 8 बीट. पण तुम्हाला तर मेमरी लोकेशन सांगताना 16 बीट असाइन करावे लागतात. मग आपण काय करतो की ते पेअर मध्ये यूज करतो. ओके, म्हणजे आता बघा, मला हे लोकेशन 7th लोकेशन ऍक्सेस करायला सांगायचंय, तर मी काय करणार, ही जी काही पहिली 8 बीट्स आहेत त्यांना अप्पर 8 बीट्स म्हणतात आणि हे जे काही आहे यांना लोअर 8 बीट्स म्हणतात. मग हे जे काही लोअर 8 बीट्स आहेत ते सी मध्ये जातील, म्हणजे सी ची व्हॅल्यू काय होईल, दिस वन सी, आणि बी ची व्हॅल्यू काय होईल, अप्पर 8 बीट्स, ही काय होईल आपली बी ची व्हॅल्यू. ओके, म्हणजे मी बी आणि सी दोन व्हॅल्यू मेन्शन केल्या, मग मला टोटल 16 बीट मी सिस्टीमला देऊ शकले आणि ते 16 बीट सिस्टीम काय म्हणून घेणार, तर मेमरी लोकेशन म्हणून घेणार. मग आता परत आपल्या इकडे या. सो आता इथं परत एकदा मी कन्सेप्ट सांगते. कन्सेप्ट काय बघा, सी
इमिजिएट ऍड्रेसिंग मध्ये जी काही तुमची व्हॅल्यू आहे ती तुम्ही डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन्स मध्ये लिहिता. रजिस्टर ऍड्रेसिंग मध्ये काय करतो आपण, जे आपल्याला डेटा द्यायचा आहे तो रजिस्टर मध्ये सेव्ह करतो आणि त्या रजिस्टरचं नाव आपण इन्स्ट्रक्शन मध्ये लिहितो. जर डायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड असेल तर आपण काय करतो, ती व्हॅल्यू जो आपला डेटा आहे तो कुठल्या तरी मेमरी लोकेशनला सेव्ह करतो आणि मेमरी लोकेशन इन्स्ट्रक्शन मध्ये मेन्शन करतो. इनडायरेक्ट मध्ये सुद्धा ते आहे, फक्त जरा आणखी कॉम्प्लिकेटेड केलं जातं. इथं प्रत्येक वेळेस तुम्ही एम मेन्शन करता. आता इन्स्ट्रक्शन काय बघा, मूव ए कॉमा एम. आता एम म्हणजे मी काय सांगितलं तुम्हाला, तुम्ही सांगा आता. चला ठीक आहे, एम म्हणजे मी काय सांगितलं, एम स्टँड्स फॉर मेमरी लोकेशन. ओके ना, मूव करा. काय मूव करा, मेमरी लोकेशनचा डेटा ए मध्ये मूव करा. आता आपल्याकडे तर 64,000 मेमरी लोकेशन्स आहेत, मग त्यातला कुठला डेटा ए मध्ये जायचंय, तर त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला कोण सांगतं, HL पेअर सांगते. सो एम शब्द जेव्हा जेव्हा येतो तेव्हा बाय डिफॉल्ट तुम्ही काय कन्सिडर करायचं, HL पेअर. ओके, सो आता फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा की एक एक्झाम्पल घेऊन तुम्हाला सांगते सो दॅट की तुम्ही आणखी क्लिअर करताल. जसं आपण पुढचे एक्झाम्पल बघू तेव्हा तुम्हाला ही कन्सेप्ट जास्त क्लिअर होईल. त्यामुळे किती अवघड आहे वगैरे हा आत्ताच इथे विचार करू नका. थोडं वेगळं आहे, डेफिनेटली आहे, कारण की आपण सिस्टीमचं स्टडी करतोय. कन्सिडर करा एच ची व्हॅल्यू मी अशी दिली. एच काय, एक रजिस्टर आहे, तो किती बीटचा डेटा स्टोअर करू शकतो, 8 बीटचा. फॉर एक्झाम्पल ही आहे एच ची व्हॅल्यू. एल कन्सिडर करा, एल काय, हा पण एक जनरल पर्पज रजिस्टर आहे. हा किती बीटचा डेटा स्टोअर करू शकतो, कन्सिडर करा 8 बीटचा. सो आपले हे बीट असे. आता हे कसे आले, तर हे एक्झाम्पल म्हणून कोणतेही रॅन्डम बीट मी घेतलेत, 0 0 1 0 तुम्ही कुठलेही घेऊ शकता. ओके, फॉर एक्झाम्पल ना. आता एच ची व्हॅल्यू आपल्या डेसिमल मध्ये काय झाली सांगा बरं, एक्स मध्ये 0 0 1 0 म्हणजे काय, 2. ओके ना, आणि 0 0 1 1 म्हणजे काय तुम्ही सांगा, चला फास्ट. 3. ओके 3. 3. ओके, म्हणजे एच ची व्हॅल्यू काय झाली, 23. आता तशी एल ची व्हॅल्यू काय येईल सांगा, 0 1. ओके 0 1. आता एच एल ची कंबाईन व्हॅल्यू काय येईल तुम्ही सांगा, 2 3 0 1. आता हे कळालं का, हॅलो, Yes ma'am. ओके. Yes. म्हणजे काय, एच आपला 8 बीटचा रजिस्टर आहे, तो 8 बीट स्टोअर करतो. एल आपला 8 बीटचा रजिस्टर आहे, तो 8 बीट स्टोअर करतो. एच एल जेव्हा कंबाईन येतात तेव्हा ते दोघं मिळून 16 बीटचा डेटा स्टोअर करतात. मग तुम्ही म्हणाल मॅडम इथं 2 3 2 3 0 1 4च बीट आहेत, तर हे काय आहेत, हेक्स आहेत. पण जर आपण त्याचं इक्वॅलंट बघितलं तर टोटल किती बीट झाले, हे 8 आणि हे 8, म्हणजे किती बीट झाले टोटल, 16 बीट झाले. हे कळालं का सांगा बरं.